ए संध्याकाल समय प्रभु आम को पुनर्बार सुजोग देथिबारु प्रभु को नाम धन्यवाद करवा। आसतु मो सहित खोलतु प्रेरित पुस्तक 10 पर्व तार 1 पदरु आम मैंने 8 पद पर्यंत पढ़ा। कैसरिया नगर रे कर्निएल नामक जड़े व्यक्ति थिले। से इतालिक नामक सैन्य दलर जड़े शतसेनापति थिले। से जड़े भक्त आउ सपरिवार रे ईश्वर को भय करुथिले। से लोक मानंकु बहुत दान देउथिले आउ सर्वदा ईश्वर छामुरे प्रार्थना करुथिले। दिने अपराह्न प्राय 3 घंटा समय रे से स्पष्ट रूपे गोटे दर्शन पाइले, जेपरि ईश्वरंकर जड़े दूत तांको निकटक आसी कहउछंती, हे कर्निएल। सेतिरे से तांको प्रति एक दृष्टि छाई भीत हेले, भीत होई कहिले, हे प्रभु कौन? से तांको कहिले, तुमर प्रार्थना और दान सबु स्मरणार्थक बलि स्वरूपे ऊर्ध्वरे ईश्वर छामुरे उठी अछि। से लोक विजाति लोक थिले। हालेलुया। से जिदु नथिले। से समय जिदु लोक ही प्रभुंकर वाक्य सुनि पारुथिले। किंतु प्रथम शताब्दी रे जेते बेले पवित्र आत्मा 120 लोक को से कठोर उपरे पवित्र आत्मा को दर्शन देले, सेते बेलटू तांको शिष्य माने मध्य तांको शिष्य मानक मध्य रे पितर होसंत प्रधान शिष्य से मानक मध्यरु प्रभुंकर इच्छा अनुसार से माने कार्य करुथिले। विशेष करी जुदु मानक ही सुसमाचार दउथिले। हेले परमेश्वरंकर जन दूत ताहांकु दर्शन दउछंती। दिने प्राय अपराह्न माने उपरओली 3टा समय से स्पष्ट रूपे गोटे दर्शन पाइले, जेपरि ईश्वरंकर जन दूत तांको निकटक आसी कहउछंती, ए कर्निएल। हालेलुया। ए कर्निएल। सेतिरे से तांको प्रति एक दृष्टि रे चाहि भीत होई कहिले, हे प्रभु कौन? हालेलुया। ए कर्निएल जने विजाति लोक, तथापि ए विजाति लोक कौन करुछि बोल कहले, परमेश्वर को भय करुछि। प्रेज द लॉर्ड। आज आमे देखुछु आम भारत देश रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता भाव में ग्रहण करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे बाप्तिजित होई प्रभु बोझ नहीं कि अनेक लोक भूल करी पथभ्रष्ट हो लोक मान बहुत लोक देखुछु। बहुत लोक माने कौन करुछंती बोल कहले, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करवाटा करुछंती। तांकर आवश्यक पूर्ण हो गला परे, तांकर रोग दूर हो गला परे, तांकर समस्या दूर हो गला परे, से माने कौन करुछंती बोल जीशु ख्रीष्ट को छाड़ी देकरी जगत रे मिसी जाउछंती। किंतु ए जगह हम देखि पारुछु प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर कथा समान मानु नाहंती। मात्र विजाति लोक माने कौन करुछंती, प्रभु को भय करुछंती। प्रेज द लॉर्ड। ए माने विजाति लोक माने कौन करबा कथा थिला, प्रतिमा पूजा करिकरी से मानकर कौन स्वभाव नथिला। एक्चुअली कहबा गले कर्नेलियंकर कौन स्वभाव नथिला, से परमेश्वर को से भय करुथला। हालेलुया। परमेश्वर को कर्नेलिय कौन करुथले, भय करुथले। से आउ तांको परिवार परमेश्वर को भय करुथले, कारण परमेश्वर से माननकु मनोनीत करथिले। हालेलुया। परमेश्वर से माननकु मनोनीत कले, जेहेतु परमेश्वर से माननकु एते मनोनीत कले जे ताहांकर जो दान गुड़ाक आमे माने दान देले ताहा परमेश्वर को निकट को उठुछि कि नहीं आम जानिनु। आमे माने कौन करुछु, पारुसी शास्त्री मानक पर दान दउछु। आमे माने परमेश्वरंकर कार्य निमंते जो दान दउछु ताहा देखानिया दान जाक दउछु। लोक मानकु भंडे कर दउछु आम दान।
ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଉଛୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଆମ ବିଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନେ, ଚୋରମାନେ, ନରଘାତକମାନେ ମଶାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅବ୍ରାମ, ଇସାକ, ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ ବସିକରି ଭୋଜନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧୁକି ପାରୁଷୀମାନେ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣିକିରି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ପଛକୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଛକୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ବୋଲି ଏ ବିଜାତି ଲୋକଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଉଠାଯାଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ବୋଲି ନାଁ ଧରି ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ନାଁ ଧରି ଡାକୁଅଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ତାହା ଶୁଣିକି ହେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତୁମର ଦାନ ସବୁ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ, ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ମାନେ ମନେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଦେଉଅଛ, ସେଇ ଦାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଠାଯାଇଅଛି, ତାହା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ବାଇବେଲରେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ମୋ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ବାଇବେଲରେ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଜାତି ଲୋକ ଯେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତମ ସ୍ଥାନ ଆଉ ମୋ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେମାନେ ପରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇକରି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କହିକରି ବାହାର ଆସୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାପ୍ତାହିକ ଆରାଧନା, ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ, ଆମମାନଙ୍କର ଦଶମାଂଶ, ଆମମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଏ ତଳେ ଆକାର ହେଇଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ତାହା କରିଛୁ। ଆମେ କେମିତି କରିବାର ଅଛି? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସେ ସପରିବାରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସର୍ବଦା ସେ ଜଣେ ବିଜାତି ଲୋକ ସର୍ବଦା କରୁଛି, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କରୁଛି। ବିଜାତି ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ ଦେଉଛି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଧନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯାଇକରି, ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇକରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ତାକୁ ହାତ ହେବ ନାହିଁ। ଜଗତର ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ଠିକ ସେ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସପରିବାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୂତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଜାପକୁ ଲୋକକୁ ପଠାଅ। ଜାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସିମୋନ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସିମୋନ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଡକେଇ ଆଣ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଡାକିକିରି ଆଣ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ, ସିମୋନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଲୋକ ପଠେଇକିରି, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ବିଷୟ କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗାଁରେ ସେ ଚର୍ମକାରକ ଲୋକ, ମାନେ ଚର୍ମ ବେପାରିଆ ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ଘରେ ଆଉ ପିତର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଅତିଥି ଭାବରେ, ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାଇକି ରହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଘର। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ଥାରେ ସେ ଆପଣା ଗୃହର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝେଇ ଜାପକୁ ପଠେଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକିରି ଆଉ ଜାପକୁ ଲୋକ ପଠେଇବା ନିମନ୍ତେ 2 ଜଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଠେଇଲେ, 3 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଜାପକୁ ପଠେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରଦିନ ସେ 9 ପଢ଼ିବା, 10-9। ପରଦିନ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ନଗରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରାୟ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ କାଇସରିଆ ନଗରର ଇତାଲିଆ ନାମକ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜଣେ ସେନାପତି, ଯିଏକି କର୍ଣ୍ଣିଏଲ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ସେ ଜାପକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ନଗରର ସୀମାରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତେ 12ଟା ସମୟ ହେଲା, ଦିନ 12ଟା ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରାୟ ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ପୂର୍ବ ଦିନରେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ପରଦିନରେ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ପାଇ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଚର୍ମକାରକଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସମୟକୁ 3 ଜଣ କାଇସରିଆ ନଗରରୁ ଆଉ ଏ ଜାପ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ଆହୁରି 1ଟା ପରେ ଖାଇବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ତଳକୁ ଆସୁଅଛି, ଯେପରି
ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି କଣରେ ଧରା ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ କଷାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରକାର ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଓ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଭୋଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସୂଚୀ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଅଶୁଚି ବୋଲି ନ କୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସୂଚୀ କରିଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହା ଅଶୁଚି ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ତୃତୀୟ ଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସୂଚୀ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଅଶୁଚି ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିତର ପଡ଼ିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଓ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ତୃତୀୟ ଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସୂଚୀ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଅଶୁଚି ବୋଲି ନ କୁହ। ଏହି ପ୍ରକାର ତିନି ଥର ହେଲା। ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ପାତ୍ରଟି ଆକାଶକୁ ଉଠାଯାଇ ନିଆଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପିତର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ସେଥିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଭାବି ସେ ଅଥବୁଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଲୋକମାନେ ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ପିତର ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମୋନ ସେଠାରେ ଅତିଥି ସ୍ୱରୂପେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଡାକି ପଚାରିଲେ। ପିତର ସେହି ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, 3 ଜଣ ଲୋକ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଉଠ, ତଳକୁ ଯାଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛୁ। ସେଥିରେ ପିତର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଅଛ ମୁଁ ସେହି। ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ନାମକ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି, ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଜାପ ନିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ପରଦିନ ସେମାନେ କାଇସରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ପିତର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରୁ କରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର କୌଣସି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ କିପରି ବିଧିସଙ୍ଗିତ ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି।
ତଥାପି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଅପବିତ୍ର କି ଅଶୁଚି ବୋଲି ନ କହିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଗଲେ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ କର୍ଣ୍ଣିଏଲଙ୍କର 3 ଜଣ ଦୂତ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆର ଦିନ କାଇସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଜାପକୁ ଭିତର। ହେଲେ ସେଠି କାଇସରରେ ସେ ପରଦିନ ସେମାନେ କାଇସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକରି ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗୃହକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜାପୁର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ'ଣ ହବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ କହିକିରି କର୍ଣ୍ଣିଏଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପିତର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପିତର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଉଠ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହିକିରି ଆଉ ପିତର କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲାପ କରୁ କରୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର କୌଣସି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ଯୁଦମାନଙ୍କର ବିଧି ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ ବୋଲି, ବିଧି ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଅପବିତ୍ର କି ଅଶୁଚି ବୋଲି ନ କହିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯୁଦ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ବିଧି ନିୟମ ଯାକ ଅଛି। ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ବା ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବେ ନାହିଁ। ଏ ନିୟମ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଅଛି, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦୂତ କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ନ କରି ଆସିଲି। ଏଣୁ ମୁଁ ପଚାରେ କି ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡକାଇଅଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣିଏଲ କହିଲେ, 4 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହରେ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣିଏଲ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପୁଣି ତୁମର ଦାନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଅତଏବ ଜାପକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ପିତର ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମୋନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ ଆଣ। ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସିମୋନ ଚର୍ମକାରକଙ୍କ ଗୃହରେ ଅତିଥି ସ୍ୱରୂପେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯେ ଆସିଅଛନ୍ତି ଭଲ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି
ତାହା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ସେଥିରେ ପିତର ମୁଖ ପିଠାଇ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଧର୍ମଚାରଣ କରେ, ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପିତର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆସିକରି ପିତର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କଥା ଯାକ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣେଲ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଷୟ କହିଲେ, ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକେଇ ପଠେଇଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ସେ ସବୁ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବୁ, ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯେମିତି ଅଧିକାର ହେଇପାରିବୁ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କୁହ ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଖାପେକ୍ଷା ନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ସେ ସାନ ବଡ଼ କାହାକୁ ସେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉଥରେ କହିବି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦର ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଅତଏବ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଯେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ସମାନ ଦାନ ଦେଲେ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି? ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବାରୁ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ବିଜାତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିତର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ସୂଚି ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଘୃଣା ଭାବରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ସୂଚି କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବାକୁ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କହିବି। ପ୍ରଭୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିକିରି ତୁମକୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବି ସେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଏ? ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛୁ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ବୋଲି ପିତର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କାବା ହେଇକରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହେଇଗଲେ। ହୋ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ତୁମେ ହରାଇ ଦେଇକି ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର
ମାନେ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରେ ପୂର୍ବ ପରେ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ପିତର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ ଶେଷରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତକାର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସମାନ ଭାବରେ ତୁମେ ବଣ୍ଟା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ତୁମ କରିଅଛ, ତାହା ଯେପରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ତୁମ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିବୁ, ସପରିବାର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା।